most great founders have a very clear spike. They are not great at everything, but they're really great at something, and then they leverage that. So that's number one. Number two is they have a ton of drive. And drive is very different, I think, from passion. I think passion is important. It's great with passionate people, but we all know a lot of passionate people who never get anything done. So passion in itself is not enough. Drive is more, yes, you're passionate, but you also have that combined with raw ambition and the ability to execute. So can you see that people have moved things forward in the past, achieved difficult things, hit milestones, and are they really ambitious about solving an important problem and doing something really big? So that's number two. Number three is grit. Right? Great founders never give up. Right? They just keep on hammering. Absolutely. We're not looking to use AI to replace lawyers. I mean, lots of fun and games in the press about that, right? New technology like this comes out and our knee-jerk reaction is to go full force and just, replace all lawyers. No, it's not going to work. But there's a whole bunch of high volume, low value, repetitive work that lawyers do every single day of the week. We had a really deep conversation one day and say, well, what do we do if one day, let's say social media dropped off the face of the earth? Like, how do we remain a real legacy business and continue to have the impact that we have? And I mentioned it before, it's one of the things that still to this day, it doesn't matter what time or when we read them, when we see the impact that our work has had for a person, I get the same butterflies in the stomach and the same feeling of like, this is the reason why, this is our purpose, and I feel as though a lot of my purpose to be able to do this. And, the COVID hit. And yes. Yeah, I don't think it will happen. Like one day when there's a digital human who could be very lifelike, very intelligent conversations, and it could be agentic. The digital human interface that we're building could enable a lot of automations in just one screen, right? 마이크로소프트 디지털 네이티브 에이시아에서 헤드 오브 AI 엑셀러레이션이라는 역할을 맡고 있는 정우근입니다. 요즘 저는 교육에 관심이 있으신 분들은 다 아시는 콴다라는 서비스, 그리고 그 에듀테크 서비스를 국내뿐만 아니라 글로벌하게 50여 개국에 제공하고 있는 메스프레소의 이용재 대표님과 함께하고 있습니다. 대표님 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 보고 계신 분들께 간단하게 인사부터 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 메스프레소의 공동 창업자이자 공동 대표를 맡고 있는 이용재라고 합니다. 반갑습니다. 네, 오늘 소중한 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 고등학교 때 동창이셨던 이종은 공동 창업자님하고 굉장히 이른 나이에 창업을 하신 걸로 알고 있는데요. 이렇게 오랫동안 그것도 본업으로 지금 메스프레소 비즈니스를 쭉 하시게 될 거라고 그 당시 혹시 생각을 하셨었나요? 전혀 못했고요. 제가 그때 만으로 22살이었는데 이종은 공동대표랑 저랑 둘 다 경험도 없고 그냥 학부 다니는 학생이었기 때문에 90%는 1년 안에 망한다고 생각을 했어요. 그리고 운이 좋아서 잘 돼도 한 3년 정도 지나면 이미 충분히 잘 돼서 마음이 좀 편하지 않을까라고 생각을 했는데 이렇게 10년 가까이 매일매일의 불확실성 속에서 무언가를 헤쳐나가는 여정을 걸을 거라고는 상상도 못했습니다. 10년이 넘게 이렇게 이어오신 가장 큰 에너지 원천이 어떤 거가 있을까요? 기본적으로 어떤 기술로 무언가를 바꿔내는 거에 대해서는 어렸을 때부터 되게 그 열정이 있었고요. 거기서 즐거움을 얻으시고. 네, 네네. 저희가 계속 어떤 기술을 통해서 어떤 사회의 한 측면을 바꿔낼 수 있다라는 믿음을 갖고 있는 게 계속 동력이 되는 것 같습니다. 먼저 그럼 지금 메스프레소를 모르는 분들도 혹시 있으실 수가 있으니까요. 그분들께 회사의 미션 그리고 어떤 일을 하고 계신지 좀 간단하게 소개 좀 해주실 수 있을까요? 네, 저희 메스프레소는 아시아에서 가장 큰 AI 교육 어플리케이션 중 하나인 콴다를 만들고 서비스하고 있는 회사이고요. 저희는 기술로 모든 학생들이 가장 효과적인 교육을 받는 그런 미래를 만들려고 하고 있습니다. 저희가 소프트웨어가 굉장히 그 산업의 다양한 부분을 혁신해서 굉장히 많은 영역을 민주적으로 만들고 있다고 생각을 하는데요. 교육은 아직까지 그런 그 기술 혁신이 크게 일어나지는 않은 분야라고 보고 있어요. 근데 여기에 다른 산업 분야에서 벌어졌던 것과 같은 변화를
저희가 만들 수 있으면 그게 굉장히 사회적으로 큰 의미가 있을 거라고 생각을 해서 그런 미션을 위해서 일하고 있는 회사입니다. 콴다라는 서비스를 제가 처음 들었을 때 사실은 원래의 의미를 전혀 예상하지 못했었는데요. 좀 독특하고 기억에 남는 이름이라고 생각하는데 이 이름을 짓게 되신 어떤 계기라든지 어떻게 이걸 생각해 내셨는지가 좀 궁금합니다. 콴다는 그 Q&A, Question and Answer에서 따온 이름인데요. 처음에 저희가 이 서비스를 떠올릴 때 이종은 공동대표가 과외를 굉장히 많이 하는 데서 온 경험에서 이 서비스를 떠올리게 됐어요. 그 당시에 한 8개 정도 과외를 동시에 하고 있었는데 그러다 보니까 매일매일 메신저로 선생님 이 문제 좀 풀어주세요 하고 사진을 찍어서 학생들이 보냈거든요. 그래서 둘이서 이제 커피 먹으면서 얘기하다가 이거를 한번 어플리케이션으로 만들어 보자. 그래서 과외를 받지 않는 학생도 명문대 선생님들한테 질문을 하고 그다음 과외를 구하지 않은 명문대 학생들도 뭐 약간 소소하게 용돈벌이를 할 수 있는 그런 플랫폼을 만들자라는 생각에서 시작을 했고 직관적으로 이게 질문 답변이다 보니까 질문 답변의 이름에서 콴다라는 이름을 떠올렸습니다. 그리고 나서 이제 나중에 생각을 해봤을 때 지금은 우리가 학생들이 질문하고 답변만 해주지만 나중에는 우리가 학생들한테 질문하고 학생들이 또 답변을 하는 마치 그 소크라테스나 아니면 공자가 질문 답변을 통해 교육을 하는 것과 같은 그런 일이 결국에 우리가 가야 되는 어떤 교육에서의 본질 아닌가 그런 방향 아닌가라는 생각도 했었어요. 저는 그냥 단순하게 재밌는 이름이라고만 생각을 했는데 상당히 깊은 의미가 있는 서비스명이었네요. 그 방금 말씀하신 내용 중에 사실은 다양한 재정적으로든 어떤 지리적으로든 배경이 다양한 학생들한테 AI 기술을 통해 가지고 교육에 좀 더 접근 가능하도록 만드는 그런 좀 의도를 많이 가지고 있으신 것 같은데요. 그런 측면에서 메스프레소가 구체적으로 어떻게 기여를 하고 있는지 말씀해 주실 수 있을까요? 지금 저희가 그 15개 언어 그리고 50여 개가 넘는 국가의 서비스를 하고 있는데요. 이 콴다 서비스는 기본적으로는 무료로 대부분의 기능을 사용할 수가 있어요. 네네. 그러다 보니까 학생들이 모르는 문제가 생겼을 때 문제집 해설보다 훨씬 더 그 상세하고 학습에 좀 더 용이한 방식으로 그 질문을 해결할 수도 있고 그리고 질문한 거를 이제 복습을 하거나 아니면 학습 과정 중에 필요한 내용들을 암기를 하거나 아니면 시험 대비를 위한 자료를 생성하거나 이런 기능들을 대부분 이제 무료로 사용할 수 있기 때문에 어떤 소득이나 지역에 상관없이 어느 정도 양질의 교육 서비스를 받을 수 있다는 게 굉장히 큰 장점이고요. 콴다 같은 경우는 뭐 예를 들어서 제가 서울대 창업에 관심 있는 후배들이나 아니면은 뭐 전기과 후배들을 만날 기회들이 있는데 그 친구들도 학창 시절에 다 사용을 해봤습니다. 그렇죠. 이제 이미 많이 사용하신 분들이 네. 그리고 뭐 반대로는 뭐 공부를 또 그 정도로 잘하지 않는 학생들도 사실 또 다 사용을 해요. 그래서 중고등학생 절반 정도가 매달 쓰고 이게 다른 뭐 태국에서도 비슷한 수준으로 사용을 하다 보니까 어떤 계층이나 지역이나 뭐 학습 수준에 상관없이 모두가 활용하는 도구로서 서비스가 제공되다 보니까 그 평등한 어떤 도구의 지평이 좀 넓어지는 그런 영역에서 기여를 하고 있다고 생각합니다. 제가 알기로는 거의 전 세계적으로 사용자가 한 9천만 명 이상 되시는 걸로 알고 있는데요. 그럼 지금까지 한 10년 가량 비즈니스를 하시면서 서비스를 운영을 하시면서 좀 기억에 남는 피드백이라든지 어떤 사례 같은 게 있으실까요? 최근에 좀 많이 듣는 얘기인데요. 한국에 좀 슬픈 이야기지만 초등학생들을 위한 되게 어려운 학원이 있어요. 황소학원이라고. 들어봤습니다. 근데 거기가 초등학생 학원인데 문제를 너무 어렵게 내고 숙제를 굉장히 많이 줘요. 그래서 학생들이 그거를 숙제를 해가는 게 되게 힘든데 그럼 항상 엄마한테 물어보잖아요. 그렇죠. 근데 이 어머님들이 그거를 도와주기가 너무 힘들어서 저희 서비스를 항상 사용을 하면서 학생들을 가르치시더라고요. 그래서 항상 제가 어디 가서 누굴 만났을 때 우리 와이프가 되게 잘 쓰고 있다. 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 들어서 이것도 참 재밌다. 학생들을 위해서 만들었는데 학부모님들이 또 이렇게 사용을 하는구나라는 생각을 많이 했고요. 이거는 진짜 좀 어떤 가슴에 남는 스토리인데 저희가 태국 지사가 있고 이제 지사에
이제 태국 현지 직원이 이제 계셨던 분이 있는데 그분이 태국 내에서 이제 제일 좋은 대학 중 하나인 출라롱콘 대학교를 이제 나와서 계속 에듀테크 업계에만 있었던 분이에요. 근데 이제 제가 그분한테 왜 우리 회사로 조인을 하셨냐라고 물어봤는데 그분이 하신 말이 계속 기억에 남아요. 태국은 콴다 전에는 대부분의 에듀텍 업체들이 상류층을 위한 서비스를 만들었대요. 그래야 돈이 되니까. 그래서 상류층들을 위해서 좀 비싼 교육 서비스들을 만들어서 사업을 하는 회사가 대부분이었는데 콴다는 보니까 상류층도 아니면 소득이 넉넉하지 않은 집안의 학생들도 모두가 사용을 하고 그리고 구매조차도 상류층 혹은 그냥 평범한 집안 학생들 모두가 일부분 구매를 해서 사용하는 그런 서비스여서 이게 너무 충격적이어서 자기가 그 콴다에 조인을 했다라고 말씀을 해주시더라고요. 어떻게 보면은 저보다 더 그 어떤 사명을 갖고 교육을 바꾸겠다라는 생각을 갖고 일해 오신 분의 눈에서도 우리가 만들어낸 게 굉장히 임팩트가 있구나라는 생각이 들었을 때 굉장히 기뻤던 기억이 납니다. 말씀만 들어보면은 콴다는 그럼 메스프레소는 그럼 뭐를 먹고 사나라는 생각이 드는데 비즈니스 모델은 어떻게 되세요? 저희는 기본적으로는 무료 사용자들한테는 광고를 통해서 수익화를 하고요. 그리고 이제 프리미엄 유저들한테는 일부 그 영상 컨텐츠라든가 아니면은 그 무제한으로 어떤 특정 고급 기능을 사용할 때는 이제 프리미엄 구독을 해야 됩니다. 그리고 마지막으로는 정규 수업도 사실 하고 있어요. 그래서 사람 선생님과 함께 이제 저희가 만든 맞춤 학습지를 진행을 하면서 학습을 해나가는 이런 모델이 있는데 요 세 가지 그 비즈니스 모델을 갖고선 사업을 하고 있습니다. 서비스 초기로 좀 돌아가서요. 초반에는 직접 선생님들이 질문이 올라온 것들에 대해서 개별적으로 답변해 주시는 모델이었다가 자동화로 가는 좀 큰 변화가 한번 있으셨잖아요. 단순히 그냥 자동화가 아니라 여러 가지 챌린지들이 있으셨을 것 같은데 가장 어려웠던 도전 과제와 그걸 또 어떻게 극복하셨는지를 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 그때 당시에 4명이서 시작해서 지하 사무실에서 이제 일을 했었어요. 홍대에 있는 지하 사무실이었는데 앱을 내고 얼마 안 됐을 때 그 다 같이 그 이세돌 알파고 그 바둑 경기를 보게 됐었습니다. 2012년. 2016년 3월인가 그럴 거예요. 네네. 그래서 그때 그거를 같이 보면서 저희가 직접 처음엔 답변을 하니까 똑같은 문제가 매번 올라오는 거를 다 저희는 알고 있었거든요. 그때마다 사실은 뭐 기술적인 방법이 없어서 매번 새로 답변을 해서 올려줘야 됐는데 그거를 알고 있고 고통을 느끼다가 이 세돌 알파고 경기를 보면서 우리가 AI 기술을 개발해서 그 문제 있는 글자를 인식하고 데이터베이스에 미리 쌓여져 있는 잘 만들어진 답변을 보여주면은 뭔가 그 다음으로 갈 수 있는 거 아니야? 라는 생각을 다들 떠올리게 됐고요. 이제 이걸 갖고선 뭐 서울대에 있는 교수님들 찾아뵙고 뭐 저희 이런 거 만들 겁니다. 뭐 투자자분들한테 얘기하고 다녔었어요. 근데 당시 반응이 너네 아직 학부 졸업도 못했는데 그걸 어떻게 만드냐. 이제 다들 그런 말씀을 많이 주셨었고요. 그래서 그거를 도전하는 것 자체가 처음에는 되게 큰 허들이었어요. 우리는 박사도 아닌데 이걸 할 수 있을까? 근데 다행히 또 그때 운 좋게 여러 가지 그 AI 기술을 개발할 수 있는 도구들이 좀 잘 나왔고 그거를 처음 열심히 배워서 만들면은 또 기존에 있는 그 경력자분들과 다름없이 또 잘할 수 있는 부분들이 있어서 그거를 기술 개발해서 결국에 돌아가는 구조를 만들게 된 게 첫 번째였고요. 그 두 번째는 처음에 그렇게 해서 베타로 서비스를 내놓으니까 많이 안 썼어요. 그래서 모드를 바꿔야지만 이제 쓸 수 있는데 학생들은 계속 명문대 선생님 매칭해주는 콴다를 쓰는 거예요. 그래서 이거를 계속 고민을 하다가 검색을 먼저 하고 AI가 먼저 DB가 있는지를 확인을 하고 그 답변이 없으면 명문대 선생님으로 연결을 해야 된다. 서비스 구조를 완전히 바꾸자라는 이제 그 의사결정을 하고 그거를 밀어붙였는데 그때 굉장히 사실은 그 리스크가 있는 결정이었어요. 굉장히 긴 시간 동안 서비스를 다 뜯어 고쳐야 되는 일이 필요했어서 근데 다행히 이제 그 뒤로 이제 서비스가
그 트래픽이 폭발을 하는 그 단계를 거치게 됐고 지금의 어떤 유저 기반을 만들게 된 그 성장을 경험을 할 수 있게 됐었어요. 굉장히 중요한 의사결정이네요. 퀀다의 그 AI 튜터 개발에 있어서 결국에는 그 지향하는 그 방향성 자체가 각 학생들 개인별로 개인화를 해주는 방향이라고 제가 알고 있는데요. 그런 맞춤형 답변을 제공해드리기 위해서 어떤 데이터를 좀 중점적으로 수집하고 계신지, 그리고 그거를 통해서 어떤 형태까지 정말 초개인화를 하는 계획을 갖고 계신지가 궁금합니다. 예전에도 사실 어댑티브 러닝을 하겠다는 회사는 되게 많았어요. 그래서 개인화된 교육이라는 게 워낙 그 자명한 미래로 보이니까. 근데 대부분은 실패를 했습니다. 이유가 뭘까 생각해 보면 여러 가지가 있는데, 개인화 교육, 맞춤 교육이라는 게 일종의 내비게이션 같은 거를 만들겠다는 거예요. 그래서 내가 지금 A 위치에 있는데 뭐 수능을 만점 받는 B 위치로 가고 싶은데 그러기 위해서 나한테 최적 경로가 뭐고 어떤 컨텐츠부터 어떤 순서로 배워야 되고, 이거를 굉장히 잘 해주면은 그게 맞춤 교육이고, 그게 굉장히 그 비싼 돈을 받는 그 고액 과외 선생님들이 잘해주는 거거든요. 그래서 모두들 이제 학생들을 분석해서 맞춤 컨텐츠를 추천하겠다라는 관점으로 접근을 많이 했는데 생각보다 잘 된 회사는 없어요. 이유가 뭐냐면 콘텐츠를 표준화하는 거에 실패했어요. 그러니까 음악은 음악 저작권 협회도 있고, 거기서 이제 그 계약을 해서 그 스트리밍을 하고 하는 것들이 상대적으로 잘 돼 있는데, 콘텐츠들은 하나하나 그 계약을 하는 것도 사실 거의 불가능하고, 그리고 그 콘텐츠들이 어떤 커리큘럼에 어디에 위치해 있고 어떻게 분류돼야 되는지 표준화된 프로토콜이나 체계가 하나도 없어요. 그리고 사람 선생님들이 또 다 각기 다르게 그 판단을 하십니다. 굉장히 사실 어려운 문제예요. 그래서 이거를 스케일 있게 다루려면 AI 기술이 없을 때라면은 진짜 수십만 명의 교육 콘텐츠 전문가들이 있어야지 그 전 세계에 있는 콘텐츠들을 좀 표준화하고 다룰 수 있을 건데, 그 문제를 저희는 해결하는 거에 사실 굉장히 집중을 하고 있어요. 그래서 그 콘텐츠의 어떤 기반과 표준 프로토콜과 체계들이 만들어져야 그 뒤에 맞춤 학습을 하던 최적 경로를 제공을 하던 하는 것들이 다 의미 있게 될 거라고 생각을 하고 있어요. 그래서 내비게이션의 추천 정확도보다 내비게이션이 얼마나 빠른 길을 1분이라도 더 아껴주는지보다 구글 맵을 먼저 만들어야 된다. 아니면은 맵 API를 먼저 만들어야 된다. 약간 이런 관점으로 저희는 생각을 하고 있고, 학생들이 지금 현재 어떤 학습 상태에 위치해 있는지도 중요한데, 학생들이 가려고 하는 꼴도 학생마다 다 달라요. 수능 같은 경우는 한국에 있는 학생들이면 다 보고, SAT는 미국에 있으면 웬만하면 다 보겠지만, 실제로 학생들이 그 시간을 쓰고 공부하는 시험들은 다 학교의 선생님들이 냅니다. 그리고 그 선생님들은 다 다른 방식으로 가르치고 다른 방식의 시험을 내세요. 난이도도 다르고 범위도 다르고 문제 형태도 달라요. 그럼 그 내용에 맞게 공부를 해야지만 사실 그 테스트에서 좋은 성과를 얻을 수 있는데, 이런 그 시험에 대한 정보를 획득을 하고 그거에 맞춰서 학습 경로를 제공해 줄 수 있는 그런 부분들이 과거에는 좀 불가능했던 것 같아요. 그래서 저희는 그런 그 하이퍼 로컬 정보라고 이제 이야기하는 그런 정보들을 획득하는 데 굉장히 집중을 하고 있고요. 그래서 그게 이제 완성이 되면은 어떤 학생이 어떤 시험을 보려고 할 때 지금 예상 점수는 얼마고, 공부를 얼마나 더 하면은 예상 점수가 얼마가 될 거고, 그걸 위해서 가장 먼저 봐야 되는 컨텐츠는 뭐고, 이 문제를 풀 확률은 몇 프로고, 이런 것들이 다 데이터화되는 그런 미래가 저희는 올 거라고 생각을 하고 있습니다. 사실 한 2년 반 정도 전부터 천지개벽을 했잖아요. 여러 가지 생성형 AI 모델들이 쏟아져 나오고 있고, 아무래도 메스프레소에서 지금 개발하고 계시고 운영하고 계신 여러 가지 서비스들이 여기에 영향을 받지 않을 수는 없었을 것 같은데요. 그 전과 후에 어떻게 많은 것들이 바뀌었는지를 좀 말씀해 주시면은 들으시는 분들이 굉장히 재밌을 것 같습니다. 챗GPT 딱 나오고 수학 문제 당연히 질문을 했죠. 근데 처음에는 거의 대부분 틀리더라고요. 특히 한국 수학 문제는 정답률이 10%도 안 됐어요. 한 3달 정도 뒤에 GPT-4가 딱 나왔는데 한 20점 정도 받더라고요. 그런데 그 속도가 너무 빨라서 저희가 한 2년 정도 안에
수학 문제 다 맞출 것 같다라고 생각을 했어요. 워낙 큰 물결임을 알았기 때문에. 그래서 그때부터 저희는 수학 문제를 정확하게 답변하는 거는 진입 장벽은 없다. 이제 그거는 확실해진 것 같고, 그러면은 그걸 갖고선 우리한테 주어진 위협은 분명히 알겠는데 기회는 뭐냐라는 생각에 대해서 훨씬 더 집중을 많이 했어요. 근데 저희가 교육시장은 한국만 20조가 넘는 시장인데 한국에서도 앱으로 그렇게 큰 매출을 내고 있지 못한 상태였거든요. 그래서 오히려 기회가 훨씬 더 많이 열렸다라는 생각을 하고 있었고, 그게 뭔지를 파악해내자라는 생각이 제일 주요했던 것 같아요. 그러면서 자연스럽게 이제 들었던 생각이, 저희가 학습 서비스를 IT로 구현하는 게 거의 힘들었거든요. 아까 그 말씀드린 컨텐츠 문제를 해결을 못하고 그다음에 모든 어떤 학습의 컨텐츠를 추천을 하려면 아주 정교하게 추천이 돼야 되는데 이건 다 사람 선생님밖에 못하는 일이고 뭐 컨텐츠 하나를 만드는데도 너무 힘들게 오랜 시간이 걸리고, 이런 문제들이 이 발전하는 그 LLM 그리고 파운데이션 모델들을 통해서 어떻게 바뀔 건지에 대한 고민을 많이 했고, 그래서 질문 답변도 당연히 개선을 하지만 이걸 넘어서서 학습의 가치를 훨씬 더 많이 주는 서비스로 가야 된다. 이런 그 관점을 하나 갖게 됐고요. 그다음 두 번째로는 AI 서비스들이 챗GPT 하나로 끝날 거냐, 아니면은 그 어떤 다른 어플리케이션들도 여전히 살아남을 거냐에 대한 고민을 굉장히 많이 했을 때, 결국에는 그 학습에 최적화된 인터페이스를 갖추는 게 중요하다라는 생각을 했고, 학생들이 실제로 학습을 하고 있는 그 인터페이스 접점을 가지고 있으면 훨씬 더 좋은 가치를 줄 수 있겠다라는 생각을 하게 됐어요. 그래서 학습의 여러 가지 인터페이스, 질문 답변을 넘어선 어떤 문제를 PDF로 업로드하고 필기를 하고 아니면 문제를 풀고 시험 대비를 하고 하는 여러 가지 인터페이스들을 확보를 하자라는 관점으로 또 방향을 잡고 움직이게 되었고요. 그래서 결과적으로 지금은 질문 답변하는 것도 훨씬 더 상세하게 AI와 인터랙션을 할 수 있는 구조, 그리고 복습을 할 수 있는 구조까지 다 갖춰놨지만, 그것보다 그걸 넘어서서 학생들이 이제 자기 맞춤 콘텐츠를 받거나 아니면 시험 대비 자료들을 생산하거나 아니면은 자기가 혼자 그 PDF를 업로드하고 문제를 풀 때 AI가 마치 코파일럿처럼 보조를 해준다든가, 이런 경험들을 빌드하는 데 훨씬 더 시간을 많이 쓰고 있습니다. 말씀하셨던 그 내비게이션의 역할이란 말씀이신 거죠? 네. 네네. 네. 사실 저희가 이렇게 만나게 된 게 사실은 협업을 하면서 기회가 돼서 만나게 되었는데요. 에스프레소하고 마이크로소프트 간의 협업에 있어서 기대하고 계시는 비즈니스적이든 그게 기술적이든 어떤 시너지들이 있을 텐데요. 어떤 게 있는지 한번 말씀해 주시겠어요? 이게 실제로 교육 현장에 AI를 적용하다 보면 아직까지도 현업에 계시는 전문가분들은 멀었다라고 말씀을 하세요. 수학 문제 풀이 정확도가 벤치마크에선 높지만 진짜 학생들이 질문하는 그 랜덤 퀘스천을 올리면은 생각보다 아직까지는 굉장히 많이 틀립니다. 그래서 그런 부분들이 훨씬 더 많이 개선이 돼야 되고, 그리고 뭐 예를 들어 문제를 생성하거나 아니면 추천을 하는 영역에서는 훨씬 더 그 고도화가 돼야지만 이게 가능하거든요. 그러면은 이걸 도달을 하게 만드는 파운데이션 모델에 관련된 협력도 할 수 있을 거고, 아니면 이거를 도메인 논리지를 잘 넣어서 그리고 워크플로우를 잘 구성을 해서 실제 사람 전문가들만큼 이것들을 잘 해내게 만드는 AI 에이전트를 만드는 데 있어서의 또 협력도 있을 거라고 생각을 해요. 그리고 다른 하나는 생태계적인 건데, 저희가 이제 그 스타트업이다 보니까 어떻게 보면 고투마켓 하는 데 있어서 굉장히 큰 돈을 쓰기는 또 어려움이 많이 있어요. 근데 마이크로소프트 같은 경우는 그 M365라든가 아니면 코파일럿 같은 또 굉장히 거대한 생태계를 갖고 있으니까 거기에서 저희가 저희 서비스를 얹어서 마이크로소프트 입장에서는 그 사용자들한테 훨씬 더 나은 가치를 교육 분야에서 주고, 저희는 저희 서비스를 훨씬 더 많은 사용자들한테 접근 가능하게 만들고 하는 지점의 협력도 기대를 해보고 있습니다. 사실은 저희 협력이 굉장히 초기 단계이기 때문에 여러 가지 가능성을 두고서 계속 같이 네. 찾아가고 있는 과정입니다. 앞으로도 정말 많은 부분에 있어서 서로에게 도움이 될 수 있는 관계가 되기를 기대하고 있고요. 마지막으로 질문 한 가지만 더 드리겠습니다. 지금 교육
기술 이 분야에 있어서 가장 흥미로운 트렌드가 어떤 게 있고 또 가까운 미래에는 이 교육 기술 분야에서 이런 것까지 유저들이 가능해진다라고 생각하시는 좀 그림이 있으실까요? 일단 제가 아까 콘텐츠 표준화 프로토콜 이런 말씀을 드렸는데 그게 결국에 가장 핵심이라고는 사실 생각을 합니다. 전 세계에 있는 모든 학생들이 어떻게 보면 AI한테 맞춤 커리큘럼을 받아볼 수 있는 시대가 되면은 그때는 모든 그 교육의 로그들과 행동과 추천들이 다 데이터 기반으로 바뀌게 돼요. 모든 것들이 과학적으로 설명 가능하게 바뀌게 됩니다. 근데 그 상황이 되면은 굉장히 재밌어지는 게 내가 어떤 시험을 준비를 하고 학습을 해나갈 때 두려움이 없어지게 돼요. 굉장히 감사하게도 이제 어제 사티아 만나서 이야기를 할 때 사티아가 교육에 두려움이 없어질 거다. 학습에 대한 공포가 사라질 거다라고 네, 말씀하셨죠. 그런 이제 이야기를 해주셨는데 저도 정확히 그 미래를 생각을 했거든요. 그러니까 많은 선생님들이 혹은 뭐 학부모님들이 너무 많은 불분명함을 사실 갖고 의사결정을 할 수밖에 없는데 결국에 모든 것들이 이제 데이터가 남고 설명이 가능한 상황으로 가게 되면 내가 그냥 어떤 노력을 들이면 어떤 상태에 도달할 수 있는지가 분명해지고 그리고 그게 가능해지면 또 반대로 내가 어떤 수준의 학습 상태로 갈 수 있는지도 드러난다고 생각해요. 그게 무슨 의미냐면 내가 뭐 예를 들어서 쉽게는 아이비리그 어떤 대학을 가기 위해서는 어느 정도의 학습 수준이 필요한지가 설명될 수 있을 거예요. 그리고 거기까지 가기 위해서 최적 경로가 뭔지 알 수 있을 거예요. 최소한으로 필요로 하는 학습 시간과 네네. 내가 어떤 직업인으로서 일을 하고 있는데 내가 그 다음 레벨의 뭐 소프트웨어 엔지니어가 되기 위해서는 또 마찬가지로 지금 나는 여기 있고 내가 되고 싶어하는 위치는 저기고 그걸 위해서는 어떠한 인풋을 해야 되는지가 분명해질 거예요. 그리고 이게 뭐 작게는 내가 어떤 유튜브 영상을 보는데 거기 나오는 어떤 개념이 너무 어려워요. 그럼 그걸 이해하기 위해서 얼마의 시간을 쓰고 얼마나 노력을 하면 내가 그 영상을 완벽하게 이해할 수 있는지가 또 제시가 될 거예요. 이렇게 어떤 우리가 뭘 배우고 습득한다라는 것 자체가 굉장히 명료해지고 내비게이션의 도착 예상 시간이 나오는 거랑 똑같네요. 그리고 내가 갖고 있는 어떤 배움과 학습의 수준이라는 게 얼마나 무한해질 수 있고 어디로 갈 수 있는지를 우리가 볼 수 있는 그런 세상이 올 거라고 생각하고요. 콘텐츠의 생산이나 표준화 이런 영역에서 많은 움직임들이 벌어지고 있는 게 저는 굉장히 흥미롭다고 생각을 합니다. 어떻게 보면 조금 무섭기도 한 미래의 모습이네요. 네, 그럼 오늘 팟캐스트는 여기까지로 마무리하기로 하고요. 마지막 마무리 인사말만 좀 부탁드리겠습니다. 오늘 이렇게 초대해 주셔서 정말 감사하고요. 저희는 그 AI가 굉장히 많은 산업군과 사회의 다양한 요소들을 앞으로 빠르게 바꿔나갈 거라고 생각하는데요. 교육 분야 역시 굉장히 많은 변화를 앞두고 있고 이 변화를 굉장히 잘 만들어내는 게 중요한 일이라고 생각하고 있고 그 일을 해내기 위해 열심히 걸어가고 있으니까 많은 응원과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 AI 엣지에 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘의 대화가 새로운 아이디어를 얻으시거나 또 새로운 인사이트로 이어지셨다면은 팔로우와 공유를 통해서 아시아 AI 혁신의 흐름을 놓치지 말아주시기 바랍니다. 다음 시간까지 계속해서 도전하고 만들어가며 호기심을 잃지 마시기를 바랍니다. 감사합니다.